Hello students, I am Manisha, your agriculture faculty. Welcome you all on our CBC online platform. Last time ਪਟਵਾਰੀ एग्जाम ਵਿੱਚ 89 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੋਂ 72 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਅ ਪਟਵਾਰੀ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਨ ਲਾਈਨਰ टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट ਰਹਿਣਗੇ। सो बिफोर वी स्टार्ट द सैशन ਤੁਸੀਂ चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स ਨਾਲ शेयर करना है ਤੇ कमेंट करके जरूर दसना कि ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ। अगर ਤੁਸੀਂ गाइज ऑनलाइन स्टडी मटीरियल या मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हो तो साड़ी ऑफिशियल वैबसाइट दैट इज़ CBC एग्जाम गुरु ते विजिट करो। ओके और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है बेनिफिट अवेल करो। नाउ एज यू सी कंटैक्ट नंबर दिता है गाइज, तुसी जो है अपने क्रैश कोर्सेज बारे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लै सकते हो। नाउ मूव टू अवर सेशन। अवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज, एज यू नो हर चीज़ का फादर होंदा है, ठीक है। लाइक अगर तुहानू क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन कौन इंडिया दे विच है, दैट इज़ MS स्वामीनाथन, ठीक है। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन का फादर कौन है, दैट इज़ वर्गीस कुरियन। ਜਾਂ फिर डिसिप्लिन एग्रीकल्चर के जोड़े डिसिप्लिन है कि फादर ऑफ वीट साइंस दैट इज़ जैथरो टूल, ठीक है। तो अगर तुहानू क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी दैट इज़ पीटर डिक्री सेंजी। ओके तुसी अपनी कॉपी के उपर गाइस नोट कर लिया करो MCQs, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज़ पीटर डिक्री सेंजी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बिवंत राजिस डैश द फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग, ठीक है। रिले क्रॉपिंग मैं तुहानू दसिया सी गाइज कि रिले क्रॉपिंग की हुंदी है। लैट सपोज तुसी कोई क्रॉप लगाई हुई है, ठीक है, वो मैच्योरिटी ते पहुँच गई कि हुण वो मैच्योर हो चुकी है कोई क्रॉप जिहड़ी आपां लाई सी, बट आपां हले उहदी हारवैसटिंग नहीं कीती। उहदी हारवैसटिंग तो पहलां आपां एक होर क्रॉप है उहदे विच जिहड़े उहदे सीड्स सोक करते, मतलब एक जिहड़ी क्रॉप लाई सी उहदी हारवैसट नहीं कीती, हले पट्टी नहीं है आपां, उदों पहलां एक जिहड़ी क्रॉप होर आपां बीजती, तां इहनूं कहांगे रिले क्रॉपिंग, ठीक है। सो इहनूं जिहड़ा दा फाउंडर कौन है, डॉक्टर बिवंत राजिस जिहड़ा हैगा दा फाउंडर है रिले क्रॉपिंग दा, याद रखना डॉक्टर बिवंत राजेश। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च इज़ लोकेटेड एट, जिहड़ा डायरेक्टरेट है क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च का, हर चीज़ का जिहड़ा डायरेक्टरेट हुंदा, तो अगर आपां गल करिए क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च है उनका डायरेक्टरेट कित्थे लोकेटेड है, मोदीपुरम ते मेरठ UP दे विच है, ठीक है। मोदीपुरम मेरठ UP दे विच इह पाया जाता डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च। Now move to next question. Scientific study of mixed cropping was firstly done by, जो साइंटिफिक स्टडी है मिक्स क्रॉपिंग होंगे कि 2 और 3 क्रॉप्स आप किसी सेम पीस ऑफ लैंड के उपर ला रहे हैं, ठीक है। कट्ठियां 2-3 तरह दी क्रॉप्स आप इक्को टाइम ते आप इक्को लैंड के उपर बीजतियां, ठीक है, अलग अलग प्लॉट्स के विच जां किद्दां उहनूं डिवाइड करके लैंड नूं, तां 2-3 क्रॉप्स जिहड़ियां आप लै रहे हैं दैट इज़ मिक्स क्रॉपिंग। ओके एक आधे वास्ते हुंदा अपनी फैमिली नीड्स पूरे करन वास्ते हुंदा, मेनली फैमिली फार्मिंग दे विच कि तुसीं अलग अलग तरह दी क्रॉप्स जिहड़ियां बीजदियां जिहड़ी आपां नूं रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फैमिली रिक्वायरमेंट है। सो इहदे विच दैट इज़ इहनूं पहलां सब तो पहलां दी स्टडी किन्ने कीती सी, ला फ्लिटजे 1928। ला फ्लिटजे 1928 दे विच इहदी साइंटिफिक स्टडी होई सी मिक्स क्रॉपिंग दी। ओके दैट इज़ ला फ्लिटजे 1928, याद रखना है। नैक्सट रिले क्रॉपिंग कंसैप्ट वाज ड्राइड फ्रॉम, जो रिले क्रॉपिंग कंसैप्ट है कितों ड्राइव होया, एज यू नो रिले क्रॉपिंग कंसैप्ट आपां नूं दस्सिया गया कि तुसीं एक पहला क्रॉप लाई हुई है उहदी हारवैसटिंग स्टेज आ चुकी है, पर हले आपां हारवैसट नहीं किया, प्रॉपर मैच्योर है, उदों पहलां आपां जिहड़ा पहलां विच एक आपां होर क्रॉप जिहड़ी है उहदी सोइंग करती, ठीक है, वो अगली दे बी लाते, पहलां हले आपां पट्टी नहीं सी, तो दैट इज़ रिले क्रॉपिंग हुंदा। ऐदां ही एक रिले रेस भी हुंदी है, तुसीं चैक करना कि एक उन्हां कोल लाइक इंस्ट्रूमेंट जो होंगे वो दूजे नूं पास करते, दूजा तीजे नूं, चौथा नूं, एवें करके वो पास करते रहते हैं, दैट इज़ रिले रेस, ठीक है। वो रिले रेस के नाल जिहड़ा है कंसैप्ट तो ड्राइव हुई है रिले क्रॉपिंग। ओके नाउ
ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਧਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੂਡੀਅਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੂਡੀਅਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਇਲ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਔਰ ਇਨਪੁੱਟ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੂਡੀਅਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਕੇ, that is sustainable agriculture. Next, cropping system is component of farming system, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਈਅਰਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਪ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਵੈਨ ਦਾ ਸਬ crop is sown to supplement of yield of the main crop, the sub crop are known as, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੋਪ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋਪ ਹੋਰ ਲਗਾਤੀ, ਸਬ ਕਰੋਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੋਪ ਗਰੋ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਰੋਪ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਊਗਮੈਂਟਿੰਗ ਕਰੋਪ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੇਨ ਕਰੋਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰਤੀ ਉਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪ ਸੀ ਮੇਨ ਕਰੋਪ, ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਕਰੋਪ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਊਗਮੈਂਟਿੰਗ ਕਰੋਪਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰੋਪਸ ਹੈ ਊਗਮੈਂਟਿੰਗ ਕਰੋਪਸ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਗੈਟ ਇਟ। 9th question, the main crop is grown in the center, main crop ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ, and surrounded by hardy and the thorny crops, the sub crop is known as, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮੇਨ ਕਰੋਪ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੇਨ ਕਰੋਪ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡੀ ਕੋਈ ਥੋਰਨੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰੋਪ ਗਰੋ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਕਰੋਪ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਗਾਰਡ ਕਰੋਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਰੋਪ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰਡ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕਰੋਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੂਗੀ, ਗਾਰਡ ਕਰੂਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗਾਰਡ ਕਰੋਪਸ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਗੈਟ ਇਟ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਆ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦ ਯੀਲਡ ਆਫ ਬੋਥ ਕਰੋਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੋਨ ਟੂਗੈਦਰ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦ ਯੀਲਡ ਆਫ ਦੇਅਰ ਪਿਓਰ ਕਰੋਪਸ ਔਨ ਅ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਾਈ ਸੀ, ਦੋ ਕਰੋਪਸ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਰੋਪਸ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕੋ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੀਲਡ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਯੀਲਡ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਿਓਰ ਫੋਰਮ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰ ਕ੍ਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਨ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਾਈਨਰਜੈਟਿਕ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ।
ठीक है। दिस इज़ नॉन एज एनर्जेटिक क्रॉपिंग कि जो प्योर फॉर्म नालों जो अपन इकट्ठा लगाने हैं तो उदों यील्ड उन्होंने ज़्यादा वधदी है, दैट इज़ एनर्जेटिक क्रॉपिंग। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज़ वट इज़ अ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? देखो कैश क्रॉप्स ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ क्रॉप्स ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा पैसे बनते हैं, ठीक है। ਆਪਾਂ मेनली ਆਪਾਂ कैश परपज़ वास्ते ग्रो करते हैं। those crops which may be sold directly from the field without processing। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੈਟ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੋਪਸ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਪ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੋਪ। ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਲਸਿਸ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਚਤਾ, ਤੇ that is known as cash crops। now next, formula of cropping intensity। cropping intensity ਦਾ formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ total growing area upon total sown area into 100। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਟੀਵੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੋਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਐਜ਼ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਪਸ ਗਰੋ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ 100। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, 12 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਟੀਵੇਬਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਰਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪੋਨ 12 ਕਿੱਲੇ ਇਨਟੂ 100, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਓਕੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 12 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ? 10 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਅਪੋਨ 12 ਹੈਗੇ, ਟੋਟਲ 12 ਸੀ, ਇਨਟੂ 100, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ 135%। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 135% ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋਇੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ 100। ਨੈਕਸਟ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਗੈਟ ਇਟ। The growing of 2 or more crops on the same field in a year is known as multiple cropping, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਪਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਟ। ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਪਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਗ੍ਰਾਸਿਸ ਔਰ ਪਾਸਚਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੇ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆ ਫੋਡਰ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਚਾਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਲਾ ਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲਗਿਊਮ ਗਰੋ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਗਰੋ ਕਰਤੇ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੋਪਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੇ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਰੀਏਜ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੀਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀਟ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀਟ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, now next, the type of fruit of wheat is। wheat ਦੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੈ wheat ਦਾ ਫਰੂਟ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰੇਓਪਸਿਸ,
ਰਾਈਸ ਦੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਰਾਈਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੀਓਪਸਿਸ ਆ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਫਰੂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੀਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੀਓਪਸਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਦ optimum temperature for ideal germination of wheat, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਟ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੀਡ ਆ ਉਹਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਓਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 20 to 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਡਵਾਰਫ winter variety of wheat first time developed through using Norengine by, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਡਵਾਰਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੰਟਰ ਵਰਾਇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਵਾਰਫ ਵਰਾਇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਡਵਾਰਫ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਵਾਰਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਜਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯੀਲਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੀਲਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੂਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਵਾਰਫ ਪਰਪਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਛਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਵਾਰਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੋਰਿੰਜੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਿੰਜੀਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਵਾਰਫ ਪਰਪਸ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ, ਡਾਕਟਰ O.A. ਵੋਗਲ USA, O.A. ਵੋਗਲ USA ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਨੋਰਿੰਜੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਵਾਰਫ ਵਰਾਇਟੀ, ਡਾਕਟਰ O.A. ਵੋਗਲ ਜੋ USA ਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, the protein present in wheat flour which is helpful for chapati making, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਪਾਤੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਪਾਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਲੂਟਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਗਲੂਟਨ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਰਾਈਜਨਿਨ। ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਆਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ZEIN ਜਿਆਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਮੱਕੀ 'ਚ, ਔਰਾਈਜਨਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਲੂਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 11 ਤੋਂ 12% ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 6 ਤੋਂ 7% ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਬਾਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 11-12% ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਗ ਜੈਗ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਵੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀਟ ਦਾ ਈਅਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਵੀਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਗ ਜੈਗ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੀ ਬੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਚਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਇੱਕ ਜਿਗ ਜੈਗ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੀ ਵੀਟ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਚਿਸ, RACHIS, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਚਿਸ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਡਵਾਰਫ ਵੀਟ ਵਾਜ਼ ਅਵੋਲਡ ਬਾਈ NE ਬੋਰਲੌਗ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਡਵਾਰਫ ਵੀਟ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, NE ਬੋਰਲੌਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। NE ਬੋਰਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਵਰਲਡ। MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਵਰਲਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ NE ਬੋਰਲੌਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਕਸੀਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ NE ਬੋਰਲੌਗ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਡਵਾਰਫ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਾਇਟੀ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਟੌਕਸਿਕ ਐਲਕਲੋਇਡ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਲੀਵਸ ਆਫ ਸੋਰਗਮ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਸੋਰਗਮ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਰਾ, ਜਵਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਟੌਕਸਿਕ ਐਲਕਲੋਇਡ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਰੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਕਸਿਕ ਐਲਕਲੋਇਡ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਊਰਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ HCN ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਡਿਊਰਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਰੇ ਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 50% ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਵਾਰੇ ਦੀ, ਜਵਾਰਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 50% ਉਹਦੀ ਫਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਪੈ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਡਰ ਪਰਪਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ 50% ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ HCN ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹਨੂੰ ਈਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿੰਦੇ ਕਿ ਜਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ 50% ਫਲਾਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਰੇ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ HCN ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਪ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਮਲ ਕ੍ਰੋਪ। ਕੈਮਲ ਕ੍ਰੋਪਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕੈਮਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਆਫ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਆਫ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਅਤੇ ਸੋਰਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਰਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਫੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਰੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੈਮਲ ਕ੍ਰੋਪ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਰਗਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਵਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਟਿਵ ਆਫ ਜਵਾਰਾ, ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜਵਾਰੇ ਦੀ? ਜਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੋਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰੀਜਨ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨੇਟਿਵ ਅਫਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਜਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਅਫਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਹਰ। ਅਰਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਕੋਟਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੂੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿੰਜਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਗਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਰਾ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, I hope you all get it very well. Now move to next question, guys. The maximum area and production of jawar is in. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਰਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਵੀਟ ਦੀ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਰਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਰਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਪੂਅਰ ਇਨ ਲਾਈਸਿਨ ਬਟ ਰਿਚ ਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਅਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਜਵਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪੂਅਰ ਹੈ? ਲਾਈਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਊਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਸਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਊਸਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨਾਓ move to next question. I hope you will get it. The inflorescence of jawar is known as, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੋਰੈਸੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਰੇ ਦੇ ਇਨਫਲੋਰੈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੈਨਿਕਲ। ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੋਰੈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੈਨਿਕਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੋਰੈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੋਰੈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਨਿਕਲ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਫਸਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਬਾਜਰਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਕੁਐਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਉਣੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਰੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਬਾਜਰਾ। ਕਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਾਇਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ। ਫਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਰਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਾਇਟੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀ ਯੀਲਡ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ HB1 ਸੀ, ਔਰ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ HB1 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਗੋਟ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਇਨ ਬਾਜਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀਟ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 12% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੂਟਨ। ਰਾਈਸ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਈਜਨੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 11 ਤੋਂ 12%। ਜਵਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12% ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਜਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 11 ਤੋਂ 12% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਔਰੀਜਨ ਆਫ ਬਾਜਰਾ। ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਔਰੀਜਨ ਪਲੇਸ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰੀਜਨ, ਜਵਾਰੇ ਦਾ ਔਰੀਜਨ ਦੱਸਿਆ ਅਫਰੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਫਰੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰੀਜਨ ਕਾਟਨ, ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਜਲ। 3 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਔਰੀਜਨ ਆਫ ਬਾਜਰਾ ਇਜ਼ ਅਫਰੀਕਾ। ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਬਾਜਰਾ ਇਜ਼ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ। ਬਾਜਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਟਰ ਲੋਜਿੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਲੋਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲਸ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਬਾਜਰਾ। ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਲੋਕਡ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੋਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਲੋਗਿੰਗ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲ। ਦੋਨਾਂ ਸੋਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਯੀਲਡ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਾਟਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਟਨ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਗੁਜਰਾਤ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡਨਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡਨਟ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰੋਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਬੈਡ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਤਿਰਕ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੈਡ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਬਾਲ? ਦੇਖੋ ਕੋਟਨ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਲ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਟਨ ਬਾਲਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਡ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਬਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਬਾਲ ਨਾ, ਬੈਡ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਹੀ ਆ, ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਡ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਬਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਸੋਇੰਗ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੈਡ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਬਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਸਟਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਸਟਰੈਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਸੋਇੰਗ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਰਲੀ ਸੋਇੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਸਟਰੈਸ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਡ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਬਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰਲੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਪਨ ਹੋਏ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਰਕ। ਓਕੇ। In cotton, the maturity of fiber is judged by ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਨ ਦੀ ਆ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਕੋਟਨ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਕੋਟਨ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅਰਿਆਲੋਮੀਟਰ, ਅਰਿਆਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। that is arealometer. Next, H777 is the cultivar of cotton. याद रखना है कदे भी आ जाए H777 का दा cultivar है, cotton दा ही cultivar है। H777 that is the cultivar of cotton. Next, hybrid 4 is the first commercial cotton of the world developed by C.T. Patel in 1960 in Surat. ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 4 ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਟਨ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ C.T. ਪਟੇਲ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ C.T. ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 4 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਟਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 4 ਹੀ ਵਰਾਇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ C.T. ਪਟੇਲ 1970 ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 4। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਦ ਲੀਵਸ ਆਫ ਕਾਟਨ becomes reddish in color due to decreased nutrient uptake and water. ਪਲਾਂਟ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੈ ਸੋਇਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਟੇਕ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਇਲ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਘੱਟ ਅਪਟੇਕ ਹੋਣ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ, ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਸੋਇਲ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਟੇਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤੇ ਲਾਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਿਊਟਰੈਂਟ ਅਪਟੇਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੈਡਿਸ਼ ਇਨ ਕਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੀਵਸ ਆਫ ਕਾਟਨ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ, ਦਾ ਔਰੀਜਨ ਆਫ ਕਾਟਨ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਔਰੀਜਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਵਾਰਾ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਅਰਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਟਨ ਆਫ ਔਰੀਜਨ ਆਫ ਕਾਟਨ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀਟ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮੀਨੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਸਟਰਡ ਹੈ, ਮਸਟਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੂਸੀਫੈਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਕੋਟਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਲਵਾਸੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਵਾਸੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਕਾਟਨ। ਆਵਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, the removal of lower leaves which come in contact with soil and lose their commercial value is known as priming process. ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਲੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਪ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਵਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿਗਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ, ਚੁਇੰਗ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਲੀਵਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ।
ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸੋਇਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੱਲੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਤੇ ਐਜ਼ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਜ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ priming process. So that's it guys, our session is over. We are here 40 questions as you see, ठीक है। This is our Punjab all exams preparation. If you want then call on this contact number 7814109600. Also visit our website, that is cbcexamguru.in. Okay, so thank you so much.